ओम शांति 24 एप्रिल 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे वैजयंती माला अर्थात विजय मालारे आसीबा पाई बाबांकु निरंतर मने पकाओ। निजर समय नष्ट कर नाही। पाठ पढ़ा प्रति पूरा पूरा ध्यान दियो। वैजयंती माला अर्थात विजय मालारे आसीबा पाई बाबांकु निरंतर मने पकाओ। निजर समय नष्ट कर नाही। पाठ पढ़ा प्रति पूरा पूरा ध्यान दियो। प्रश्न बाबा निजर संतान मानकु केउ गोटिए अनुरोध करुछंती? बाबा निजर संतान मानकु केउ गोटिए अनुरोध करुछंती? उत्तर बाबा यही अनुरोध करुछंती मीठा मीठा पिला माने भल भाबरे पाठ पढ़। बाबांकर इज्जत रख। एपरि कोनोसी खराब काम कर नाही जहा द्वारा बाबांक नाम बदनाम हेबो। सत्य पिता सत्य शिक्षक सद्गुरुंकर केबे हेले निंदा कराओ नाही। प्रतिज्ञा कर जे पर्यंत पाठ पढ़ा चली थिबो से पर्यंत पवित्र निश्चित रहिबु। गीत तुम्ही पाके हमने जहाँ पा लिया है। ओम शांति। एक कथा किए कहउछंती जे तुमको पाई आमे सारा जगतर राजत्व पाउछु। एबे तुमी माने विद्यार्थी हेबा सहित संतान मध्य होइछ। तुमे माने ही एबे जानुछ बेहद्र बाबा आम मानकु विश्वर मालिक करिबा पाई आसिछंती। तांको सम्मुखरे बसी आमे माने राजयोग शिखुछु अर्थात विश्वर द्विमुकुटधारी राजकुमार कुमारी हेबा पाई एठाकु पाठ पढ़िबाकु आसिछु। भक्ति मार्गरे एही गीतर गायन करा जाउछि। बुद्धि बल द्वारा तुमे माने जानुछ जे आमे विश्वर महाराजा महाराणी हेबु। बाबा ज्ञानर सागर परम शिक्षक आत्मा मानंकु पाठ पढ़ाउछंती। आत्मा एही शरीर रूपी कर्मेंद्रिय द्वारा जानिछि जे आमे बाबांक ठारु विश्वर द्विमुकुटधारी राजकुमार राजकुमारी हेबा पाई पाठशाला रे बसिछु। तेणु तुम मानंकर केते निशा रहिबा उचित। तेणु निज मन को पचार आम विद्यार्थी मानक पाखरे एतिकी निशा रहिछि। एहा कोनोसी नुआ कथा भी नुही। आमे कल्प कल्प विश्वर क्राउन प्रिंस प्रिंसेस हेबा पाई बाबांक पाखकु आसुछु। सेही जेउ बाबा पिता भी अटंती एवं शिक्षक मध्य अटंती। जदि बाबा पचारुछंती तेबे समस्ते कहउछंती जे आमे सूर्यवंशी क्राउन प्रिंस प्रिंसेस अथवा लक्ष्मी नारायण हेबु। तेणु निजर मन को पचारिबा उचित आमे सही परि पुरुषार्थ करूछु। बेहद्र बाबा जिए स्वर्गर संपत्ति देवाको आसिछंती से आमर पिता शिक्षक गुरु मध्य अटंती। तेणु सर्वोच्च संपत्ति मध्य निश्चित देउथिबे। तेबे निजको देखिबा दरकार मोर एतिकी खुशी रहुछि कि आजी जेउ पाठ मु पढ़ुछि काली मुकुटधारी राजकुमार हेबी। काहेकि ना एहा संगम अटे ना। वर्तमान तुमे माने ए पारी रे अछ पुणी से पारी रे थिबा स्वर्ग को जीवा पाई पाठ पढ़ुछ। सेठाकु आमे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होई जीवा। तेणु निजको पचारिबा उचित आमे सही परी योग्य होइछु कि। एक कथा केवल जणे नारदंकर नुही तुमे समस्ते मध्य भक्त थिल। एबे बाबा भक्तिरु मुक्त कराउछंती। तुमे जानिछ आमे बाबांकर संतान होई तांक ठारु वर्षा नेबा पाई अर्थात विश्व मुकुटधारी राजकुमार हेबा पाई आसिछु। बाबा कहउछंती निजर गृहस्थ व्यवहार रे रुह। बानप्रस्थी माने गृहस्थ व्यवहार रे रही न थांती एवं कुमार कुमारी माने मध्य गृहस्थ व्यवहार रे रही नंती नाही। सेमानंकर ताहा हेला छात्र जीवन। ब्रह्मचर्य अवस्थारे ही पाठ पढ़ी थांती। वर्तमान एहा मध्य बहुत उच्च पाठ पढ़ा जेउथिरे सारा जीवन पवित्र रहिबाकु पड़िबो। दुनियार विद्यार्थी माने ब्रह्मचर्य रे रही पाठ पढ़ी पुणी बिकारी होई जाइथांती। एठारे तुमे माने संपूर्ण ब्रह्मचर्य रे रही पाठ पढ़ुछ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତାର ସାଗର, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଅଧାକଳ୍ପ ଆମେ ପବିତ୍ର ଥିଲୁ। ବାସ୍ତବରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ, ବାବା ଆମେ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ନ ହେବୁ ଆଉ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ନ ହେବୁ। ଆମର ବାବା କେତେ ବଡ଼ ସାଧାରଣ ଶରୀର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ନିଶା ଚଢ଼ୁଛି ନା। ବାବା ପବିତ୍ର କରାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବିକାରରେ ଯାଇ ଯାଇ ଏବେ ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ଆସି ପଡ଼ିଛ। ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେତେ ପବିତ୍ର ଥିଲ। ଏହି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପବିତ୍ର ରାଜକୁମାର କୁମାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ରୁଦ୍ରମାଳାକୁ ଦେଖ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ। ରୁଦ୍ରମାଳା ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାଳା ହେବ। ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ନିରନ୍ତର ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଏହି କଉଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ବିନାଶୀ ଧନ ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ମାଙ୍କଡ଼ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଚଣା ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ବାବା ରତ୍ନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ବି ଯଦି କଉଡ଼ି ଅଥବା ଚଣା ପଛରେ ଧାଇଁବ ତେବେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନାଶୀ ଧନ ପଛରେ ଧାଇଁବ, ତେବେ କି ଅବସ୍ଥା ହେବ? ରାବଣର ବନ୍ଧନକୁ ଚାଲିଯିବ। ବାବା ଆସି ରାବଣର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ତ୍ୟାଗ କର। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ଭାରତବାସୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ କରାଉଛି। ବାବା କେତେ ସହଜ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ମଧ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ 4-8 ଘଣ୍ଟା ଆସି ବସ। ନା, ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ତୁମେ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ବିକାରୀକୁ ପତିତ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେବତାମାନେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମହିମାର ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଅଳ୍ପକାଳ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ସୁଖ ରହିଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ସଂସାରର ସୁଖ କାଗବିଷ୍ଟା ସମାନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଦେବତାମାନେ କେତେ ସୁଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସୁଖଧାମ, ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ଏହି କଥାକୁ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର। ତୁମେ ଆତ୍ମା ନା କି ଦେହ। ଏହି ଦେହର ତୁମେ ମାଲିକ, ଦେହ ତୁମର ମାଲିକ ନୁହେଁ। ତୁମେମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ତୁମର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବହୁତ ପାପ କରିଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ମୋ ସହିତ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ। ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ବାବା ତୁମକୁ ରାବଣ ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ କର। ସେଠାରେ 5 ବିକାରର ନାମ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପଚାର ଆମ ଭିତରେ ବିକାର କେତେ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଆଉ କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନଚେତ୍ ତୁମେ ପବିତ୍ର କିପରି ହେବ? ତୁମେ ଏଠାକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଯଦି ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ ତେବେ ମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କଳ୍ପକଳ୍ପର ବାଦଶାହୀ ମଧ୍ୟ ହରାଇଦେବ। ପୁଣି ଶେଷ ସମୟରେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାର ରେଜିଷ୍ଟର ରହିଥାଏ। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ା। ସକାଳୁ ଉଠି ତୁମେ ସ୍ୱତଃ ଏହାକୁ ପଢ଼। ଦିନବେଳେ ତ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ, ଫୁର୍ସତ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଉଠି କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ। ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁ କରୁ ବୁଦ୍ଧିରେ କେହି ନା କେହି ଦେହଧାରୀଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆସିଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ସମୟରେ ଧନ୍ଦା ଆଦି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତେବେ ଯେତେ ଯେତେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ ସେତେ ସେତେ ପାପ ମଧ୍ୟ କଟିବାରେ ଲାଗିବ।
ତୁମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଏହି ମାଳା ତିଆରି ହେବ। ଯଦି ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କରିବ ତେବେ ପ୍ରଜାରେ ଚାଲିଯିବ। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବ, ପାଠ ପଢ଼ିବ, ନିଜର ସବୁକିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସବୁକିଛି ମିଳିଯିବ। ତୁମେମାନେ ଯାହା କିଛି ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥେ ଦେଉଛ, ପରଜନ୍ମରେ ତାର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳୁଛି ନା? ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଛି। ଏବେ ତୁମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛ ସବୁ ନିଜ ପାଇଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୋଇଛ। ଜାଣିଛ ଏହି ପଇସା ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ତେଣୁ କାହିଁକି ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ନ ହେବା? ନଚେତ୍ ବାବା ରାଜଧାନୀ କିପରି ସ୍ଥାପନ କରିବେ? ନା ତାଙ୍କର କୌଣସି ସେନା ଦଳ ଆଦି ଅଛନ୍ତି, ନା ହତିଆର ଅଛି। ସବୁକିଛି ଗୁପ୍ତ। ଯେପରି କନ୍ୟାକୁ କେହି କେହି ଗୁପ୍ତରେ ଯୌତୁକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପେଟି ବନ୍ଦ କରି କନ୍ୟା ହାତରେ ଚାବି ଦେଇଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ବହୁତ ଶୋ କରନ୍ତି, କେହି ଗୁପ୍ତରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସବୁ ହେଉଛ ସଜନୀ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଇବାକୁ ଆସିଛି। ତୁମେ ଗୁପ୍ତରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ। ଏକଥା ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି। ବାହାରର ଆକର୍ଷଣ ଆଡ଼ମ୍ବର କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ବିକାରୀ ପତିତ ଦୁନିଆ। ପୁଣି ବି ସୃଷ୍ଟିର ବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ହିସାବରେ ପୂରା ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସୁରୀ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବୁଦ୍ଧି ମିଳୁଛି। ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କେତେ ସମ୍ମାନ ରଖିବା ଦରକାର। ଏହି ପାଠ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କେତେ ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସଉକ ନଥାଏ। ଏକଥା ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ହେଉଛୁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମତରେ ଚାଲ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଛାତ୍ର ଯଦି କହିବେ ଆମେ ପାଠ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ତେବେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? ଯୋଗ ନ କରିଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ଅଥବା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଯେ ଇଏ ପାସ୍ ହୋଇଯାଉ? ଏଠାରେ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ କିମ୍ବା କୃପାର କଥା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼। ଯଦିଓ ଧନ୍ଦା ଆଦି କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଜରୁରୀ। ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୁଅ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କର କେତେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଛି, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରାଇଛି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ତ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଇଏ ଶିବ ବାବା, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ପରେ ଏହିପରି ହେବେ। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ। ଏବେ ନିଜ ମନକୁ ପଚାର। ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଛୁ, ଦୈବୀଗୁଣ ଧାରଣ କରିଛୁ, ପୁରୁଣା ଦେହକୁ ଭୁଲିଛୁ। ଏହା ହେଲା ପୁରୁଣା ଜୋତା ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ଶରୀର। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ଜୋତା ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମିଳିବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବ। ଏହି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଆଜି ପୁରୁଣା ଜୋତାରେ ଅଛ, କାଲି ଏହିଭଳି ଦେବତା ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତ ଅଧାକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱର କ୍ରାଉନ୍ ରାଜକୁମାର ହେଉଛ। ସେହି ରାଜତ୍ୱକୁ ଆମଠାରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପଚାର ଆମେ କେତେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛୁ, କେତେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରାଉଛୁ। ଯିଏ କରିବ ସିଏ ପାଇବ। ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁରଲି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ନ ମିଳିଲେ ବି 7 ଦିନର କୋର୍ସ ମିଳିଗଲା ନା? ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲା। ଆରମ୍ଭରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି କେହି କଞ୍ଚା କେହି ପକ୍କା ହୋଇ ବାହାରିଲେ। କାହିଁକି ନା ମାୟାର ତୋଫାନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ନା। 6-8 ମାସ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପୁଣି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ନିଜର ସର୍ବନାଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମାୟା ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଅଟେ।
ଅଧାକଳ୍ପ ମାୟାଠାରୁ ହାରିଛ। ଯଦି ଏବେ ବି ହାରିଯିବ ତେବେ ନିଜର ପଦ ହରାଇବ। କ୍ରମାନୁସାରେ ପଦ ବହୁତ ରହିଛି ନା। କେହି ରାଜାରାଣୀ, କେହି ମନ୍ତ୍ରୀ, କେହି ପ୍ରଜା, କାହାର ହୀରାନୀଳାର ମହଲ ଥିବ। ପ୍ରଜାରେ ମଧ୍ୟ କେହି ବହୁତ ସାହୁକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହୀରାନୀଳାର ମହଲ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କରଜ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଜା ସାହୁକାର ହେଲେ ନା ରାଜା? ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ରହିଛି, ଅନ୍ଧେରେ ନଗରୀ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା। ଏବେ ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆମେ ବାରିଷ୍ଟର ଅଥବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବୁ। ଏକଥା କେବେ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେହି କେହି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମାୟାର ତୋଫାନ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ପାଠପଢ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଅମୃତ ସନ୍ତାନମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ପଦ ପାଇପାରିବ। ବାବାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ରଖ। ଯଦି ତୁମେ ଏପରି ଖରାପ କାମ କରିଲ ତେବେ ବାବାଙ୍କର ନାମ ବଦନାମ କରିଦେବ। ସତ୍ୟ ପିତା, ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ହେଉଛ, ତେଣୁ କଉଡ଼ି ପଛରେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ କଉଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କହିଲେ, ଆରେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବାଦଶାହୀ ମିଳୁଛି, ପୁଣି ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବି? ସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ଆମେ ତ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ବିନାଶ ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ଏବେ ନ ପଢ଼ିବ ତେବେ ଟୁ ଲେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ପରେ ପୁଣି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଡାକୁଛ ମଧ୍ୟ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଏବେ ମୁଁ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ତୁମ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏବଂ ତୁମକୁ କହୁଛି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ତୁମେ ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛ। ମୁଁ ତ କାଳର କାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାବା ଆସି ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ଏହା ବେହଦ୍ର ଜ୍ଞାନ। ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଆସି ପଢ଼ିବେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯାଉ ଯେ ବେହଦ୍ର ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଏତେ ଭକ୍ତି କରିଥିଲୁ ସେ ନିଜେ ଏଠାକୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି ଭଗବାନ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଉଚିତ ନା? ଯଦି ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ ତେବେ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଠକାମିର କଥା ନାହିଁ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପବିତ୍ର ହେଉନାହାନ୍ତି, ପାଠ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ବାସ୍ ଚାଲ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏପରି ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଗୁପ୍ତରେ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହେଲେ ହିଁ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ରାଜଯୋଗ ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାକି ସେମାନେ ସବୁ ତ ହଟ୍ ଯୋଗୀ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ନିଶା ରଖ। ଆମେ ବେହଦ୍ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଶ୍ୱର କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମାୟା ଏପରି ଯିଏକି ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଯେପରି ବାବା ସମର୍ଥ ସେହିପରି ମାୟା ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ଅଟେ। ଅଧାକଳ୍ପ ରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଆଉ ଅଧାକଳ୍ପ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସଦା ସର୍ବଦା ଏହି ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, କାଲି ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ହେବୁ। ତେଣୁ ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ମୁଁ ଏହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛି ତ? ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ତ?
मोर पाठपढ़ा प्रति शौक अच्छी तो सदा सर्वदा यही निशा रहिबा उचित जे आमे आजी पाठ पढ़ुछु काली मुकुटधारी राजकुमार राजकुमारी हेबु। तेणु निज मन को पचारिबा दरकार मु एही भली पुरुषार्थ करुछि तो मु बाबा को सेतिकी सम्मान देउछि तो मोर पाठपढ़ा प्रति शौक अच्छी तो। 2 नंबर पॉइंट बाबांको कर्तव्य रे गुप्त सहयोगी हेबाकू पड़िबो। भविष्यत पाई निजर बैगेज ट्रांसफर करिदेबाकू हेबो। कौड़ी अर्थात विनाशी प्राप्ति पछरे समय नष्ट न करी हीरातुल्य हेबार पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। बाबांको कर्तव्य रे गुप्त सहयोगी हेबाकू पड़िबो। भविष्यत पाई निजर बैगेज ट्रांसफर करिदेबाकू हेबो। कौड़ी अर्थात विनाशी प्राप्ति पछरे समय नष्ट न करी हीरातुल्य हेबार पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। वरदान मन बुद्धि को मन मतरु मुक्त करी सूक्ष्म बतनर अनुभव करुथिबा डबल लाइट हुओ। मन बुद्धि को मन मतरु मुक्त करी सूक्ष्म बतनर अनुभव करुथिबा डबल लाइट हुओ। केवल संकल्प शक्ति को अर्थात निजर मन बुद्धि को जदि सर्वदा मन मतरु मुक्त रखिबो तेबे एठारे रही मध्य सूक्ष्म बतनर समस्त सीन सिनेरी गुड़िकु एभली स्पष्ट अनुभव करिबो जेपरी दुनियार कौनसी भी सीन को स्पष्ट भावे देखि पारुछ। एही भली अनुभूति करिबा पाई कौनसी भी बोझ निज उपरे रख नाही। समस्त बोझ बाबांकु देई डबल लाइट हुओ। मन बुद्धि द्वारा सर्वदा शुद्ध संकल्पर भोजन कर। केबे भी व्यर्थ संकल्प बा विकल्प रूपी अशुद्ध भोजन स्वीकार कर नाही। ताहा हेले समस्त बोझरु मुक्त बा हालुका होई उच्च स्थितिर अनुभव करि परिबो। स्लोगान व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाओ एवं शुभ भावनार स्टॉक फुल कर अर्थात भंडार भरपूर कर। व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाओ एवं शुभ भावनार स्टॉक फुल कर अर्थात भंडार भरपूर कर। ओम शांति।